So what is ECG first? Recording of the electric activity of the heart. তো তাহলে if we do ECG we can diagnose all the heart diseases, can we? যেরকম for example and okay, so can we can we diagnose heart failure from ECG? Heart failure is one of the most common thing. So can we, there is yes key balance iron imbalance. Acha, iron imbalance can be detected by ECG. আচ্ছা, iron imbalance exactly আমরা কি করে দেখতে পাবো ECG তে? And iron, yes, so iron imbalance itself is not a cause of heart failure then. So the first thing you have to remember about ECG is ECG gives only the recording of the electrical activity of the heart. It does not provide any information whatsoever about the, so ECG gives you a recording of the electrical activity, but it does not give any information about the mechanical function of the heart. So always keep that in mind. তো তাহলে মোস্টলি যেটা প্রবলেম হয় পেডিয়াট্রিক ইসিজিতে সেটা হচ্ছে যে we in pediatrics deal more with structural abnormalities in the heart, any congenital heart disease or something. Those are more which will cause, the ECG will not help us in determining or diagnosing those conditions as such. If we suspect that the child is having a cyanotic heart disease, then ECG itself will not help us in pointing out that acha, this is the type of cyanotic heart disease that we are dealing with. Okay, so pediatrics ECG is only limited to diagnosing MI, but MI causes are also very limited in pediatric age population, and the other thing we have to do ECG is for diagnosing arrhythmias. Okay, so বড়দের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি অ্যাডাল্টেও সেটাই যে ইট গিভস অ্যান বেসিক্যালি ইসিজি ইজ ইউজড ফর ডায়াগনোসিস অফ এমআই অর অ্যারিথমিয়া, ঠিক আছে ফার্স্ট। তো তাহলে যদি কোনো ইসিজি নর্মাল থাকে তাহলে উই ক্যান নট কনক্লুড দ্যাট দ্য চাইল্ড ইজ ডিজিজ ফ্রি, কোনো হার্ট ডিজিজ নেই সেটা উই ক্যান নট। তো ফার্স্ট আমরা একটুখানি বেসিক্সে যদি ফিরে যাই তাহলে first হচ্ছে why, how the heart's electrical activity goes on about. So where does the action potential first starts? SA node, then from SA to AV node, how does it? তারপর yes, bundle of leaves. Okay. তারপর left bundle branch, তারপর left bundle, then Purkinje fibers, then ventricular muscles. Okay. তো ফার্স্ট যেটা, তো ইসিজি ফার্স্ট আমরা যেটা করব এটা হলো, তো what are the ions and channels, do you remember? The depolarization, what is repolarization, etc. একজন বল ফার্স্ট যখন when the, what is resting membrane potential? Cell membrane, তো তাহলে what is the actual configuration? Outside of the cell is what? Positive, inside is negative. So when action potential reaches that state, then what happens? So more or less the heart myocyte, the resting potential is around 90 millivolts. Okay, so when action potential reaches, it becomes around minus 50 millivolts. তাহলে কি হয়, পুরোপুরি that minus 90 থেকে একদম পজিটিভ হয়ে গিয়ে প্লাস 90 হয়ে গেল বা প্লাস কিছু হয়ে গেল সেটা কিন্তু হয় না। Thus there is an effectively to less negative হয়ে যায়, তো relatively that becomes positive. So then what happens? Some of the channels open. What are the channels which open? Then sodium, for during depolarization sodium channels open, sodium goes outside, and in SA node there is no plateau phase. Okay, during depolarization what happens? Sodium enters into the cell, and this is the action potential of the myocytes, that is the contracting myocytes. So this plateau phase is required for the muscles to contract. Okay, and then it comes back to normal via the potassium channel, then opens and potassium again goes back inside. Okay.
But in SA node, see, the plateau phase is missing. It's only there is a upward phase, that is phase 0, and then it's immediately followed by depolarization, that is phase 3. Okay, তাহলে which wave corresponds to what? তাহলে cardiac cycle একটু একটু মনে আছে? Okay, তাহলে cardiac cycle what is the first, মানে just give me a basic, অত details এ বলতে হবে না, what the basics only. First, atrias fill up with blood, that is atrial relaxation, then atrias contract, the ventricles get filled up, then ventricles contract and it goes through the ventricle. তাহলে any contraction, before contraction there has to be some depolarization, then after the depolarization that first the atria will depolarize, then that will be transmitted via those bundle of E's, AV node, etc., and then the ventricles will depolarize, it will contract and then again. তাহলে first যেটা হয় যখন this here what happens is that there is a delay. In the AV bundle there is a delay. Why is there a delay? There is no asynchronous contraction. Okay, synchrony is what we need of the atria and the ventricles. Tale there is a delay in the AV node, and which is being recorded, reflected through the PR interval. We'll come to that. Okay, and then what happens is that it comes here. First there is the septal depolarization, which happens from the left side to the right side. Okay, that produces the Q wave. Okay, and then the myocytes get contracted. Okay, sorry. So let's come to this. When the first wave is P wave, the P wave is generated due to the atrial depolarization. Okay, so আমরা একটা P wave পেলাম. Then what is this? Then what happens? There is a QRS complex. Okay, so this portion is the atrial depolarization phase. Here what happens is that AV node delay. This is the Q wave, this is the R wave, and this is the due to the septal depolarization. Okay, then R and S is due to the ventricular depolarization, followed by this is the whole repolarization phase of the T wave and the ST segment. Then where is the atrial repolarization? তাহলে এখানে এই এটাতে তুই দেখ, যখন atrial repolarization হচ্ছে তখন already the QRS complex, that is the ventricular depolarization portion has started. Our ventricle is more massive than the atrium, তো ওইটা আলাদা করে রেকর্ডিং এ আসবে না. ঠিক আছে, তাহলে okay, what is Q wave, what is R wave, S wave, do you know anything? মানে কাকে Q wave বলবো, এটাকে, তো আমি যদি এটা এরকম না হয় তাহলে এটাকে এখন বলছি QRS, এটা যদি ধর এরকম হয় তাহলে এটা কি ওয়েভ? QRS তো নেই, Q নেই তো, RS. ঠিক আছে, QRS complex but the Q wave is missing. তাহলে there are some definitions কি, যে Q wave is the first negative deflection after P wave. ওকে, কারণ এই ধর এরকম হলো, শুধু এরকম আছে, তাহলে this is not S wave, কিন্তু this is Q wave only. ঠিক আছে, আর S wave, R wave কি, first positive deflection after P wave. ঠিক আছে, তাহলে যদি একটা হয় যে এরকম আছে এরকম আছে, তাহলে this is a small s, small q, large r. ঠিক আছে, r dash, এটা কি, এটা তো না, এটা কি ফার্স্ট পজিটিভ ডিফ্লেকশন, তাহলে এটা
ঠিক আছে, বোঝা গেল? ফার্স্ট নেগেটিভ ডিফ্লেকশন আফটার পি ওয়েভ ইজ কিউ ওয়েভ, ফার্স্ট পজিটিভ ডিফ্লেকশন আফটার yes, and after R wave the first negative deflection is S wave. ঠিক আছে, তাহলে এগুলো সবার মনে আছে? P R interval is from the beginning of P to the beginning of QRS complex. যদি Q wave থাকে Q wave শুরুতে, অথবা যদি R wave দিয়ে শুরু হয় R wave, ঠিক আছে? Then QRS complex is from the starting of Q to the end of S. What is the J point? Start of the XT segment. Yes. After the ST interval is from the J point to the end of T. হ্যাঁ, এটা কি করছিল represent? ST interval represents ventricular repolarization. Okay. What PR interval signifies? না, with the AV delay. ঠিক আছে? Okay. P wave is now coming to calibration. The first thing you read in an ECG paper is how the it is calibrated. So tell one small square is relevant equivalent to what? That is in milliseconds, about 40 milliseconds. ঠিক আছে, এগুলো মনে থাকে না, একদম জানা গেল না। হ্যাঁ, and one ছোট স্কয়ার উপরে ভার্টিক্যালি 0.1 মিলিভোল্ট। ঠিক আছে, এই ছোট্ট এই উপরের দিকে যদি এটা হয় 0.1, 10টা করে ভাগ থাকলে 0.1। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট যখন অনেক there are some conditions in which we calibrate it in such a way that the এমনিতে নর্মালি 25 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডে যায় স্পিডটা। হ্যাঁ, তো অনেক সময় কিছু অ্যারিথমিয়াস ডায়াগনোজ করার জন্য আমরা ওটাকে আরো we can slow it down, তখন ক্যালিব্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তখন এই ছোট স্মল স্কোয়ার 40 মিলিসেকেন্ড না হয়, এক একটা স্মল স্কোয়ার ক্যান নিয়ে বেড়ে যাবে, 80 মিলিসেকেন্ড করে হবে। যদি আমি স্পিডটাকে কমিয়ে দিই তাহলে ওটা টাইমটা বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, তো তাহলে ধর এরকম কোনো নিয়ে আসলো যেটা অ্যাকচুয়ালি ওরকম ভাবে ক্যালিব্রেট, মানে এমন করে ক্যালিব্রেট যে ওটাকে আমি আরো ব্রড হিসেবে আরো ফেলিয়ে দেখতে চাইছি, তখন আমি যদি ওটাকে ধরে দেখি, আমি যখন রেট ক্যালকুলেট করছি তখন দেখবো ওটা সিভিয়ার ব্র্যাডিকার্ডিয়ায় পড়ে যাচ্ছে। তো ফার্স্ট থিং ইউ সি ইন অ্যান ECG পেপার, any ECG you see, first thing you see is the calibration, whether that is calibrated at the normal thing. তো কি করে ক্যালিব্রেশন বুঝবো? দিস ইজ দ্য, এরকম একটা স্কোয়ার রেক্ট্যাঙ্গুলার একটা ইয়ে থাকবে, সেটাতে লেখা থাকবে কোনটাতে কত ইয়ে থাকবে, একদম that stays that is being recorded at the একদম আপার লেফট কর্নারে। ঠিক আছে, ওটা ফার্স্ট ইজ দ্য থিং উই সি when we read an ECG paper. ওকে, দেন আমরা একটু স্টেপ ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ করবো। কি দেখবো? ফার্স্ট যেটা আমরা ECG তে করি সেটা হচ্ছে রেট। হাউ ডু ইউ ক্যালকুলেট দ্য রেট? 1500 by normal of small box between R দুটো R ওয়েভের মধ্যে ইন্টারভাল, মানে কি এই ইন্টারভালটা। ঠিক আছে, কোন এতে দেখবো? ও আচ্ছা, এগুলো তো বলতে বলাই হয়নি। হাউ মেনি লিডস আর দেয়ার? হ্যাঁ, কি শুনতে পেলেন? হ্যাঁ, তো কোথায় কোনটা প্লেসমেন্ট হবে একটুখানি শুনে নিন। ফোর্থ, তারপর অন্য আরেকজন V2 হ্যাঁ, V3 যদি V3 তোকে জিজ্ঞেস করে তুই কি বলবি? V2 and V4 এর মাঝে, yes, and V4 yes, 5 yeah. In children we also take V3R and V4R. What are those? Corresponding to this V3 and V4 in the right side. Why? আচ্ছা, ফিটাল সার্কুলেশন মনে আছে একটু? ফিটাল সার্কুলেশনে কি ছিল? what is the basic difference between fetal circulation and the adult circulation? First, আচ্ছা, দুটো তিনটে ডিফারেন্স আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে
যে হ্যাঁ ফার্স্ট হচ্ছে ইন ফিটাস হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ অক্সিজেন প্লাসেন্টা। তাহলে লাং ইজ নট দ্য সোর্স অফ অক্সিজেন, তাহলে লাংয়ে তখন কি থাকে? না, এয়ার কোথা থেকে আসবে? ফ্লুইড থাকে, ঠিক আছে? তো ফ্লুইড ভরা একটা বেলুন, সেটার মধ্যে তাহলে প্রেশার অনেক হাই। The first difference is in the pulmonary vasculature the pressure is very high, ঠিক আছে? তো the right heart will be more powerful then, but in adult circulation what happens, the systemic pressure is very high then মানে compared to the pulmonary vasculature. That's why what happens is that the left ventricle takes upper hand. So the first difference was what? The pulmonary part has the greater pressure and the systemic portion has less pressure. So the heart was right ventricular hypertrophy or right ventricular dominance was there. Left ventricle was more or less less functional in here. Then in adult life what happens? The left heart becomes more dominant and the right heart becomes less dominant. তো একটা ট্রানজিশন হবে। তাহলে তাহলে আমার কি দেখতে থাকে, আমি যখন একটা নিউবর্নের ইসিজি দেখবো বা যখন একটা চাইল্ডের ইসিজি দেখবো, তখন আমাকে রাইট সাইডের হার্টটাকে বেশি ভালো করে দেখতে হবে। সেজন্য হোয়াট উই ডু, we take the readings of the V3 and VR as well. বোঝা গেল? ঠিক আছে? to see the right hearted NECA because the right heart is more dominant. Okay, তাহলে right V3R and V4R কোথায় কোথায় বলবো? corresponding to the ear, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে ফার্স্ট হলো যে লিডস প্লেসমেন্ট হলো। এবারে লিড ওয়াইজ আর ইয়েতে কি কি আছে? লিম্ব লিডস এন্ড ইয়ে লিডস। আচ্ছা, লিড 1, লিড 2, লিড 3 আঁকতে পারবে? করো, তুমি যাও। ভেরি গুড, ঠিক আছে। এটাকে একটা হেক্সাক্সিয়ালে আচ্ছা, এটার থেকে এটা তো ঠিক আছে। এরকম ভাবে আমরা যখন, বিকজ আমাদের এইগুলো লাগবে কখন বেশি? হার্টের অ্যাক্সিস ডিটারমিন করার সময়। তাহলে আমরা উইল ফলো দিস। তাহলে এটা লিড 1 হবে, তাই তো? এটা কি হবে? এটা কি হবে? EVL হবে, তাই তো? আচ্ছা, ওকে। তো লিডের কনসেপ্টটা জানিস তো? লিডটা অ্যাকচুয়ালি কি? লিডস আর অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরা লাইক থিংস which will see the heart from outside, ঠিক আছে? তাহলে যদি আমি হার্টটাকে ধর এখানে একটা স্ট্রাকচার ভাবি, তাহলে এইগুলো the lead 2 will see the heart, ধর এখানে একটা হার্ট আছে, lead 2 will see from here, এখান থেকে দেখবে। এখান থেকে দেখবে কে? লিড 3। এখান থেকে দেখবে হচ্ছে লিড 1, মানে এটা দেখবে হচ্ছে ভার্টিক্যাল প্লেন। যেরকম ভার্টিক্যাল প্লেনে এটা দেখবে, ভি গুলো দেখবে হচ্ছে ইন হরাইজন্টাল প্লেন, আউটসাইড থেকে ভেতরের দিকে দেখবে। তো এনি ক্যামেরার দিকে যখন মানে আসছে, তখন লিডের দিকে কোনো ইলেকট্রিক্যাল পালস আসছে, ইট উইল রিড ইট অ্যাজ পজিটিভ ডিফ্লেকশন হবে। ইফ দ্য পালস ইজ গোয়িং অপোজিট টু দ্য ডিরেকশন, তাহলে ইট উইল রিড অ্যাজ নেগেটিভ।
তাহলে যদি এট্রিয়াল, এবারে আমরা হার্টটাকে যদি আঁকি, এখানে এসএ নোড আছে, এখানে এবি নোড আছে, ঠিক আছে? তাহলে এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশনের ডিরেকশনটা কি? দিস ওয়ান। কোন দিকে হবে তাহলে? লিড 2 এর দিকে। তাহলে লিড 2 will see p wave as positive. What will lead 3 see as? কম পজিটিভ দেন লিড 2, তাই না? বাট ধর হার্টটা উল্টে গেছে ডেক্সট্রোকার্ডিয়াতে, তখন কি হবে? তখন তো এখানে এসএ নোড আছে, এখানে এবি নোড আছে, তখন কি হবে? এইটা 2টাতে লেস পজিটিভ হবে, এখান থেকে আরো সরে আসবে, তাই তো? তাহলে যখন আমরা, আচ্ছা এটা হচ্ছে এট্রিয়াল। হোয়াট ইজ হার্ট অ্যাক্সিস? অ্যাক্সিস অফ দ্য হার্ট কি? সেটা তো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য হার্ট? সবকিছুর অ্যাক্সিস হতে পারে, হ্যাঁ, শুধুমাত্র মানে যদি আমরা ধরি যে এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন মানে আলাদা আলাদা করে, এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন অ্যাক্সিস, কিউআরএস কমপ্লেক্স দিয়ে যদি দেখি সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন অ্যাক্সিস, টি ওয়েভ দিয়েও দেখতে পারি, সেটা হচ্ছে টি ওয়েভ মানে রিপোলারাইজেশন অ্যাক্সিস। তো সেগুলো আমরা আলাদা আলাদা করে উইল সি। তাহলে আমরা যদি ধর প্রথম যখন আমরা ইয়ে করি, তখন আমরা কোনো হার্টের অ্যাক্সিস দেখি, উই সি দ্য দিস টু থিংস, লিড 1 এ দেখবো আর লিড এভিএফ এ দেখবো, ঠিক আছে? কি কি দেখবো তাহলে? যদি এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন অ্যাক্সিস দেখতে চাই তাহলে পি ওয়েভের ভ্যালুগুলো দেখবো। যদি আমরা ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন অ্যাক্সিস দেখতে চাই, উইল লুক অ্যাট দ্য কিউআরএস কমপ্লেক্স, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইফ উই ওয়ান্ট টু সি দ্য রিপোলারাইজেশন, তোদের লাগবে না অতটা রিপোলারাইজেশন অ্যাক্সিস, দেন উইল সি অ্যাট দ্য টি ওয়েভ, ঠিক আছে? এবারে আমরা ধর প্রথমে আমরা কিউআরএস দিয়ে ভাবি। নর্মালি কি হয়? নর্মালি হার্টটা যখন ডিপোলারাইজ করে, এখানে ধর বান্ডল অফ মানে এবি নোড থেকে শুরু হচ্ছে এরকম ভাবে, একদিকে ভেন্ট্রিকেল, একদিকে, ঠিক আছে? তাহলে এমনিতে নর্মালি রাইট ভেন্ট্রিকেলতে এইদিকে অ্যাক্সিস হওয়ার কথা, তাহলে আমরা কেন বলছি যে এদিকেই হবে ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশনটা? দুদিকে দুটো ভেন্ট্রিকেল তো, তাই না? তো দুদিকে দুটো ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে তো একটা তো ডান দিকে যাচ্ছে, তাহলে তো ভেক্টরটা ডান দিকে হওয়ার কথা, তাই না? ইয়েস, মাসটা বেশি, মোস্ট এটা বেশি, তাহলে রেজাল্টেন্টটা উইল বি সামথিং লাইক দিস, ওকে? তাহলে নরমাল অ্যাডাল্ট হার্টে সেটাই হবে, যে রেজাল্টেন্ট উইল বি সামথিং টুয়ার্ডস দ্য লিড 2 ওয়েভ, এদিকে হবে। তাহলে লিড 2 উইল ইয়ে অ্যাজ নরমাল। তাহলে পুরো নরমাল অ্যাক্সিস কতটা হার্টে? +30 to -110, তাই তো? ওকে, তাহলে আমরা কি করে অ্যাক্সিস ডিটারমিনেশন করব? we will look at, এগুলো মুছে দিই, we will look at lead 1 and AVF. If the axis is lead 1 এ পজিটিভ, তার মানে সামথিং ওভার, আর অন্য কোনো কালার আছে দেখো? ওকে, লিড 1 এ যদি পজিটিভ হয়, লিড 2 তেও যদি পজিটিভ হয়, তাহলে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর কোন দিকে? এখানে নরমাল অ্যাক্সিস। এবারে লিড 1 এ পজিটিভ, লিড AVF এ নেগেটিভ, then where is the axis? তাহলে এইটা হবে, এদিকে হবে তো রেজাল্টেন্টটা। তাহলে এটা হচ্ছে রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, সরি লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, ইয়েস, ঠিক আছে? আর যদি এগুলো কোনোটাই না হলো, if AF is positive, lead 1 is negative,
মানে উল্টো দিকে, তাহলে এটা নেই এদিকে হলো, তাহলে রাইট অ্যাক্সিস ডিভিয়েশন। আর যদি দুটোই নেগেটিভ হয়, এক্সট্রিম অ্যাক্সিস ডিভিয়েশন। ওকে, আরেকবার আঁকা যাক তাহলে। নর্মালটা কি? দুটোতেই পজিটিভ, 1 and AVF. This is the normal axis, no deviation. If 1 is negative, AVF is positive, right axis deviation. এটা মনে রাখবে কি করে? There is a thumb rule, but thumb rule যেটা প্রবলেম হয়, পরীক্ষার হলে গিয়ে এরকম এরকম করতে গিয়ে ভুলে যাবি, এঁকে নিবি, ছবি আঁকবি, গ্রাফে ফেলবি, ফেলে দেখবি, ঠিক আছে? তাহলে যদি উপরের দিকে উঠে যায় তাহলে সেটা রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, যদি এদিকে চলে আসে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। আচ্ছা, লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন উপরের দিকে উঠে গেলে রাইট অ্যাক্সিস এদিকে চলে আসে। হ্যাঁ, তো নর্মালি ইন অ্যাডাল্টস এনি রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন ইজ প্যাথোলজিক্যাল, বাট ইন চিলড্রেন আমি বললাম যেহেতু রাইট হ্যান্ড ডমিনেন্ট, সেহেতু রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন ইজ নর্মাল ইন কেস অফ চিলড্রেন আপ টু কত, আপ টু 4-5 years of age। দ্যাট ইজ ওই তারপর ট্রানজিশন হয়ে যায়, তারপরে রাইট অ্যাক্সিস ডিভিয়েশনস বিকাম প্যাথোলজিক্যাল। তাহলে আপ টু 4-5 years of age, if we see that there is right axis deviation, we consider that to be normal, not pathological. Okay, তাহলে এটা একটা ডিফারেন্স হলো ফ্রম অ্যাডাল্ট। ওকে, আচ্ছা আর কি দেখবো এবারে? ফার্স্টে তাহলে আমরা দেখেছিলাম রেট, তারপরে দেখলাম আমরা অ্যাক্সিস। ওকে, নেক্সট স্টেপ হোয়াট উই সি? রিদম। What is rhythm? Rhythm মানে হচ্ছে what is there any variability in the heart rate or not? ঠিক আছে, there is something called a sinus rhythm. And what is that? After every period there is a QRS complex. After that every আর আরো ক্রাইটেরিয়া আছে। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে what is sinus rhythm? Sinus rhythm is basically any rhythm which is generated in the SA node. Okay, তাহলে যদি if any rhythm is not generated in the AC node, ধর ventricular rhythmটা অরিজিনেট করছে, তাহলে that will be ventricular rhythm. That may be regular or irregular. The sinus rhythm can be regular or irregular. So any rhythm which is being generated in the SA node is the sinus rhythm. তো সেটার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, যেরকম the first criteria is যে first will be P wave will be followed by the QRS complex and the PR interval will be fixed. ঠিক আছে, কেন PR interval fixed? Because SA node থেকে হলে সেম টাইমই লাগবে ওটা পুরোটা কভার করে ওখানে অবধি পৌঁছাতে। যদি PR interval is variable, then we don't call that as a sinus rhythm, because the thing is যে sinus rhythm তখন নয়, because ওই rhythmটা has not been generated in the SA node which is being propagated. ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া ওয়াজ P wave, বাট সামটাইমস আরেকটা ক্রাইটেরিয়া আছে যে not always, মানে sometimes what happens is all P waves may not be followed by QRS complex, but PR interval should be fixed. ধর 5টা P wave গেছে, একটাতে জাস্ট হয়নি, বাট ওই 5টার মধ্যে যে PR interval 4টেতে ধর QRS complex জেনারেটেড হয়েছে, সেই 4টে will have the same PR interval, fixed PR interval হবে। ঠিক আছে, that will call as sinus rhythm. এবারে সাইনাস রিদমের রেগুলার ইরেগুলার হতে পারে, যে হার্ট রেটটা ভ্যারি করছে তাহলে সেটা ইরেগুলার হয়ে যাবে, আর যদি দেখা যায় যে হার্ট রেটটা নর্মাল আছে তাহলে এটা নর্মাল সাইনাস রিদম, রেগুলার সাইনাস রিদম। ওকে, তাহলে থার্ড ওয়াজ রিদম। নাও কামিং টু ফোর্থ। হোয়াট ইজ ফোর্থ? তখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েভস গুলো দেখবো। তাহলে পি ওয়েভস দেখবো আলাদা করে, কিউআরএস কমপ্লেক্স দেখবো আলাদা করে, প্রেজেন্স অফ প্যাথোলজিক্যাল কিউ ওয়েভ দেখবো, এগুলো আলাদা আলাদা করে দেখবো। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট যখন আমরা কি দেখবো? পি ওয়েভ। পি ওয়েভ ফার্স্টে আমরা কোন লিডে দেখতে প্রেফার করব? 2। পি ওয়েভ উই লাইক টু সি ইন দ্য লিড 2। ওকে, আচ্ছা সেকেন্ড কি দেখবো? কিউআরএস কমপ্লেক্স। কিউআরএস কমপ্লেক্স কোথায় দেখবো? QRS complexes morphology and etc. we see in the lead 2 as well as we take the help of the V মানে V leads, chest leads.
ঠিক আছে, সেখানে there is something called an R wave progression, RS রেশিও, সেটা আমি আসছি পরে বলছি, ঠিক আছে। তাহলে QRS কমপ্লেক্স উইল সি ইন দ্য চেস্ট লিডস। সেকেন্ডলি কি দেখবো, টি ওয়েভ। টি ওয়েভ কোথায় দেখি, এগেন লিড টুতেই মোরাললেস সবকিছু দেখবো। তার সাথে যেটা এসটি সেগমেন্ট উই সি ইন পোর্শনস, মানে যদি আমরা ইনফেরিয়র দিকে দেখতে চাই তখন ইনফেরিয়র লিডস দেখবো, যদি আমরা ল্যাটারাল সাইডের ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য হার্ট দেখতে চাই, রিপোলারাইজেশন দেখতে চাই, সেটা উইল সি অ্যাট দ্য in the lateral chest leads. If we want to see the right side, then we'll see that the right AVR, then 3 lead 3, etc. ঠিক আছে, তাহলে segment wise we will see for T wave and ST wave, because T waves মানে repolarization give us a more better understanding of the heart এর ওখানে কোন ischemic changes etc. এগুলো দেখার জন্য আমরা repolarization দেখি, তখন depolarization দেখি না, ঠিক আছে, বিকজ রিপোলারাইজেশনে সেটা প্রবলেমটা বেশি হয়। তাই জন্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, ইসকেমিয়া এগুলো দেখার, স্ট্রেন প্যাটার্ন এগুলো দেখার জন্য উই লুক অ্যাট দ্য এসটি সেগমেন্ট অ্যান্ড দ্য টি ওয়েভ, ঠিক আছে। তাহলে যদি ধর কোনো ল্যাটারাল ওয়ালে প্রবলেম হয় তাহলে আমরা কোথায় কোথায় ডিফারেন্স দেখতে পাবো, না ল্যাটারাল ওয়াল দেখার জন্য কি বললাম, V4 V5 V6, ঠিক আছে। যদি রাইট সাইডে এটা দেখতে চাইছি তাহলে কি কি লিডে দেখতে পাবো, V3R V1, yes very good, V3R V4R V1। এদিকে যদি ইনফেরিয়র লিড দেখতে চাই কি দেখতে পাবো, 3 AVF আর 2 টাও সামটাইমস, ঠিক আছে। ক্যামেরাটা ভেবে রাখ, ঠিক আছে, তো নিচের দিকে আছে ওগুলো, ওকে। আর ওপরের দিকে দেখতে হলে কি দেখবো, AVR AVL, ঠিক আছে। তাহলে ইসকেমিয়া দেখার জন্য আমরা দেখছি হচ্ছে ST and T waves, ST segment and T waves, and যদি আমরা অ্যারিথমিয়া দেখতে চাই তখন উইল সি অ্যাট সামথিং এলস, ঠিক আছে। সাইনাস অ্যারিথমিয়া কিনা সেটার জন্য আমরা দেখছি পি ওয়েভ এর পরে কিউআরএস কমপ্লেক্স আসছে কিনা, PR ইন্টারভাল এটসেট্রা, বিকজ মোস্ট অফ দ্য অ্যারিথমিয়াস happens in that portion, মানে ডিপোলারাইজেশন ফেজে প্রবলেম হবে। Most of the arrhythmias are depolarization problems, because কোনো একটা there is some abnormal tissue which is arrhythmogenic, মানে which is getting, যেরকম তোর ব্রেনের মধ্যে সিজার্স হয়, সিজার্স হলে কি হয়, একটা জায়গায় ডিজিজড হয়ে আছে সেখান থেকে ইম্পালসেস তৈরি হচ্ছে। হার্টের অ্যারিথমিয়াতেও সেটাই হচ্ছে, একটা ডিজিজ কোনো পোর্শন আছে সেখানে একটা অ্যারিথমোজেন, মানে একটা নর্মাল কোনো কারণ ছাড়া ওখানে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে, বোঝা গেল। তখন আমরা সেটার জন্য কি কি দেখবো, পি ওয়েভে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, অথবা কিউআরএস এর ডিউরেশন দেখবো। তখন কিউআরএস এর ডিউরেশন নর্মালি ইজ অ্যাবাউট ম্যাক্সিমাম 1.5 to 2 স্মল কিউআরএস, যদি সেটার থেকে বড় হয়ে যায় দ্যাট উইল বি ব্রড কিউআরএস, ঠিক আছে। এবার আমরা ওই আর ওয়েভের কথা আসছিলাম, বলছিলাম যে আর ওয়েভের আমরা প্রোগ্রেশন দেখি, সেই ব্যাপারটা কি, এটা আবার ওরকমই, এরকম একটা ধর, এটা আমি হরাইজন্টাল প্লেন, এখানে হার্ট আছে, এখানে V1 V2, ঠিক আছে। নর্মালি কি হয়, এই দিকে যদি লেফট হার্ট হয় এটা বেশি বড়, তাহলে এই দিকের ভেক্টরটা বেশি বড়, এদিকের ভেক্টরটা কম, তাই তো। তাহলে একটা এরকম টাইপ রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা হবে। তাহলে সব থেকে, এটা অ্যাকচুয়ালি একটু ভুল হলো, এটা রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা হবে, ঠিক আছে। তাহলে V4 V5 দিস উইল সি দ্য সবথেকে বড় আর ওয়েভটা দেখতে পাবে, তাই তো, the greatest R wave এর লেন্থ হবে। But V1 V2 কি দেখছে, it is going away from V1 V2, so they will either record very small R অথবা একটা নেগেটিভ ডিফ্লেকশন S, আর V6 কি দেখবে আবার একটু এটার থেকে রিলেটিভলি কম ছোট, like this, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ R wave progression।
increasing R waves in the lateral chest leads. ঠিক আছে, সেটাকে আমরা বলি R/S রেশিও। ঠিক আছে, তাহলে R/S রেশিও দিয়ে আমরা কি দেখতে পারি, যদি আমরা এখানে দেখি যে V4 V5 বেশি বড় আর রিলেটিভ টু V1 V2, তাহলে we'll see that the left sided heart is more dominant, there is left ventricular hypertrophy. But if we look at V1 V2, if it is more positive than that one, তাহলে it will be poor R wave progression বলতে পারি, অথবা বলতে পারি right sided dominance আছে। তাহলে নর্মাল কিডস এ কি হবে, এদিকেরটা বেশি হবে। তাহলে ইন নর্মাল কিডস উইল হ্যাভ V1 V2 and V3 তে R ওয়েভ বেশি R ওয়েভ হবে, কিন্তু এদিকে মানে R উইল বি মোর দ্যান, তাই তো, কিন্তু উল্টোটা এতে হবে, এদিকে আবার S উইল বি মোর দ্যান R। ঠিক আছে, তাহলে কোন এজে বললাম যে এটা ট্রানজিশন হয়, অ্যারাউন্ড 4-5 এজ। ওকে, তাহলে এটা আরেকটা ডিফারেন্স ফ্রম adult. In adults what happens is that in V1 V2 V3 R waves are smaller in size বা কখনো কখনো S dominance থাকে, but in case of children R waves are more prominent in and right sided chest leads. ওকে, আচ্ছা, এরপরে আসবো ST and T তে। STT তে কি হয়, নর্মালি অনেক সময় দেখা গেছে অ্যারাউন্ড day 3 of age থেকে there is a T wave inversion normal from day 3 onwards, কিন্তু T wave inversion in case of adult is pathological, but in children up to adolescent age group T wave inversion is normal. ঠিক আছে, তাহলে এটা আরেকটা ডিফারেন্স হলো। কি কি ডিফারেন্স বললাম তাহলে, ফার্স্ট বললাম রেট। in children the normal heart rate is more, অনেক বেশি। এমনিতে অ্যাডাল্টে what is the normal range, 60 to 100 অব্দি আমরা গ্র্যাজুয়েটে করি না, ঠিক আছে, বাট ইন চিলড্রেন 100 to 200 is in common in normal in newborn period. তাহলে if we see a ধর আমাদের কাছে একটা শুধু ইসিজি আসলো, তাতে এজ কিছু লেখা নেই, শুধু দেখলাম যে হার্ট রেট হচ্ছে 180, তার সাথে টি ওয়েভ ইনভার্সন আছে, আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, বাট মাথা খারাপ হবে না, দ্যাট ইজ নর্মাল ইন দ্যাট এজ গ্রুপ। ঠিক আছে, ফার্স্ট ওয়াজ রেট, দেন ওয়াজ রিদম চিলড্রেনে কি হয়, সেম সাইনাস রিদমই হবে, তাহলে পি ওয়েভ উইল বি ফলোড বাই কিউআরএস কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, আচ্ছা, একটা আজকে আমরা প্যাথোলজিক্যাল ইসিজিটা দেখবো না, নেক্সট ক্লাসে দেখবো, কারণ আজকে হচ্ছে আমি খালি ইন্টারপ্রেট কি করে করতে হবে বলবো, আর একটা ইসিজি দেখাবো, সেটাতে থেকে তোরা কি কি পাচ্ছিস সেটা বলবো। আচ্ছা, এগুলো তো সব হয়ে গেছে, মনে থাকবে 4th and 5th, সেই V3 and V4, চলো রিড করা যাক। তাহলে বল রেট কত, রেট দেখার জন্য কোথায় কোন লিডে দেখছি, দুটো আর এর মাঝে, তাহলে এখান থেকে এখানে অবধি কটা আছে না, 10 10 20 আর আরো 4টে মতো আছে, 24, তাহলে 1500/24 কত হয় দেখ, কত, হ্যাঁ হ্যাঁ 5টা করে, 5 5 10 আর 10 আর 4 4 3 4, হ্যাঁ 14টা, সরি 160, তাহলে রেট ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে কি বললাম, পি ওয়েভ দেখতে, অ্যাক্সিস ডিটারমাইন করা যাক। ঠিক আছে, প্রথমে আমরা এট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশনের অ্যাক্সিস ডিটারমাইন করব, সেটার জন্য আমরা কি দেখব, পি ওয়েভ দেখব ইন লিড 1 and AVF, সবই ওগুলো লিড 1 and AVF, লিড 1 এটা লিড 1, এটা তো এই তো, হ্যাঁ তাহলে পজিটিভ আছে, আর AVF পজিটিভ, তাহলে অ্যাক্সিস এই তো AVF, এটা AVF পজিটিভ আছে, তাহলে অ্যাক্সিস কোথায়, অ্যাক্সিস নরমাল। ওকে, তারপর কি দেখছি, রিদম,
রিদম দেখার জন্য কি দেখবো, এখানে দেখবো ফার্স্টে দেখবো হচ্ছে আর ডিস্টেন্স নর্মাল আছে কিনা। তো সবগুলোতে একদম নর্মাল আছে, মানে কোনো ইরেগুলারিটি পাচ্ছি না। তাহলে আর তার সাথে কি দেখবো, সাইনাস কিনা। সাইনাস কিনা দেখার জন্য কি দেখবো, পি আর ইন্টারভেল দেখছি, আর পি ওয়েভ ফলোড বাই কিউআরএস, দুটোই আছে, নর্মাল আছে। তাহলে সাইনাস রিদম, রেগুলার রিদম, হার্ট রেট দেখা হয়ে গেছে। নেক্সট কি দেখবো, এরপরে পি ওয়েভ আর কিউআরএস দেখবো। হ্যাঁ, টি ওয়েভ ইনভার্সন নেই তো, এটা টি ওয়েভ নরমালি আছে, এটা V2 তে আছে, V1 এ আছে, আর V1, V2, V3 তে TB2 version. এই তো টি ওয়েভ, এটা V1, এটা V2, এটা V3। V1, V2, V3 তে আছে। ঠিক আছে, কিন্তু এটাকে আমরা নরমালি বলবো বিকজ দ্যাট ইজ নর্মাল ইন কেস অফ এ। বাট দেখ, এটা শুধু এই তিনটেতে আছে। বাট যদি আমরা দেখি ডিফিউজলি, মানে সমস্ত লিডে টি ওয়েভ ইনভার্সন আছে, দ্যাট উইল পয়েন্ট টুয়ার্ডস মায়োকার্ডাইটিস অর পেরিকার্ডাইটিস। ঠিক আছে, দ্যাট উইল বিকাম প্যাথোলজিক্যাল। টি ওয়েভ ইনভার্সন যদি ডিফিউজ টি ওয়েভ ইনভার্সন থাকে, মানে সব লিডে টি ওয়েভ ইনভার্সন আছে, তাহলে দ্যাট উইল মায়োকার্ডাইটিস অর পেরিকার্ডাইটিস। মোস্টলি পেরিকার্ডাইটিস ভাববো আমরা তখন। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর কি দেখছি এবারে, কিউআরএস কমপ্লেক্সের আমরা দেখবো হচ্ছে অ্যাক্সিস। তাহলে আবার লিড 1 এ দেখি পজিটিভ, এভিএফ এ দেখি ইকুইভোকাল বেসিক্যালি, তাই না? এস আর আর অলমোস্ট একটু সেম, পজিটিভ। তাহলে নর্মাল অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, এইটার মধ্যে হার্ট রেটটা খালি লিখে রাখ, নিউবর্নে হচ্ছে ফ্রম 100 to 180 বা 200 ইজ নর্মাল। ঠিক আছে, সবগুলো বলতে হবে না। টডলার্সে 70 to 120 অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট 55 to 95 বা 60 to 100, যেটা তোরা মনে রাখিস সেটা মনে রাখলেও হবে। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে birth 3 months, see there is a right axis deviation. This may remain up to 3 to 4 years of age. 3 months to 3 years, the axis gradually shifts towards left. ঠিক আছে, more than 3 years, adult normal adult axis. ঠিক আছে, আচ্ছা। P wave তো atrial depolarization দেখার জন্য, তাহলে what are the pathologies of P wave you can determine? P wave দিয়ে হার্ট ব্লক তো দেখতে পাবো না, পি আর ইন্টারভাল দিয়ে হার্ট ব্লক দেখতে পাবো, তাই তো? বড়দের খুব আরবিপিবি, এলপিপিবি এসব হয়। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তাহলে পি ওয়েভ দিয়ে আমরা এট্রিয়াতে কোনো সমস্যা আছে কিনা দেখবো। যদি পি ওয়েভটা দিস ইজ নট নরমাল আপ টু 2.2 সেকেন্ড, মানে হচ্ছে ওই দুটো বা তিনটে এতে নিয়ে থাকবে। যদি পিটা ব্রড এন্ড এরকম হয়, আর একটা হতে পারে পি এরকম। ঠিক আছে, ইফ দিস ইজ ফর, যদি পি ওয়েভ বিকামস টল এন্ড পিকড, তাহলে কোন অ্যাক্সিস, কোন এট্রিয়াতে প্রবলেম বলে ভাববো? রাইট। রাইট এট্রিয়াল যদি হাইপারট্রফি থাকে বা রাইট এট্রিয়াল ডাইলেটেশন থাকে, the P waves will be tall and picked. If the left axis is the left atrium is dilated or hypertrophied, then it will cause that type of thing. One is P mitrally and one is P pulmonally. ঠিক আছে, ওকে, মনে থাকবে। তাহলে আমরা বাচ্চাদের কি দেখতে পাবো? P pulmonally। তাহলে পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকলে উপরের দিকে থাকবে, পি পালমোনারি হবে। যদি পালমোনারি কিছু পালমোনারি প্রবলেম থাকে তাহলে পি পালমোনারি হবে, মানে রাইট এট্রিয়াম ডিফর্মিটি। আর যদি লেফট এট্রিয়াম ডিফর্মিটি হচ্ছে, তখন দেয়ার উইল বি ডিফর্মিটি, মানে হচ্ছে ডাইলেটেশন। ঠিক আছে, তখন হবে হচ্ছে পি মিট্রাল। তাহলে পি ওয়েভের ডেফিনেশন এই হলো। কিউআরএস এ আমরা কি দেখছিলাম? কিউআরএস এর অ্যামপ্লিটিউড দেখছিলাম, কোন লিডে কত হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড, তার সাথে ডিউরেশন। নরমালি কত বললাম?
up to 2 to 2.5 squares is normal in case of children. ঠিক আছে, 2 small squares is up to normal. তার থেকে বড় হয়ে গেলে that will be white complex skewers. তাহলে সেইটা that will signify that the rhythm has not been generated in the sinus node. It has been generated in the AV না, beyond AV. Beyond AV যদি কোনো কোনো rhythm generate হতে পারে তখন that will there we will see that the QRS complex is white. Okay, তাহলে আজকে এইটুকুই। আমরা next week will see the real ECGs and interpret them.